नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने एही सावित्री व्रत दिन छुईकी चली आसतु एही देव वृक्ष को आपणक स्वामी को धनी हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। आपणकर जन्म जन्मांतरर दारिद्रता तुरंत दूर होइजिब। सांग माने आज मु आपण मानकु जेउ चमत्कारी देववृक्ष विषय कहिबाकु जाउछि सेही देववृक्षरे सावित्री व्रत दिन स्वयं प्रभु नारायण एवं माँ लक्ष्मी वास करिथांती एवं एही वृक्ष गुड़िक आपणक घर पाखरे ही बहुत सहजरे आपणकु मिलिजिब। एही देववृक्ष गुड़िक विषय स्वयं यमराजा माँ सावित्री को मध्य कहिथिले। माँ सावित्री निजर स्वामी सत्यवानंकर काल रक्षा करिबा पाई एही वृक्षर मध्य पूजा करिथिले। जदि कौनसी भी व्यक्ति सावित्री व्रत दिन सठिक मुहूर्तरे सठिक प्रक्रियारे एही वृक्ष को छुई चली आसंती तो सेही व्यक्तिर गृहरे स्वयं नारायण वास करिथांती एवं सेही व्यक्तिर जीवन रे चलिथिबा समस्त प्रकारर दुख कष्टर मध्य समाप्त होई जाइथाए। तेबे सांग माने सेही वृक्ष गुड़िक विषय जानिबा पूर्वरु आपण माने वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ सावित्री निश्चय लेखंतु। सांग माने आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानंकु एपरि किछि वृक्ष मानंक विषय कहिबाकु जाउछि जेउ वृक्ष को सावित्री व्रत दिन छुईबा मात्रे ही आपणक दारिद्रता तुरंत ही दूर होइजिब। तेबे सांग माने सावित्री व्रतटी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पालन करा जाइथाए किंतु चलित वर्ष मई मास 26 तारिख रे सावित्री व्रत पड़ुछि एवं 27 तारिख रे अमावास्या पड़ुछि तो आमे मई मास 26 तारिख रे सावित्री व्रत पालन करिबा एवं एही दिन ही आपणकु एही देववृक्ष को छुईकी आसीबार अछि। तो सांग माने एथिपाई आपण एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी जांतु। सावित्री व्रत दिन आपण केबे भी अधिक समय जाए सोई रुहंतु नाही। ब्रह्म मुहूर्तरु उठी निजर स्नान कार्य समापन करिनियंतु एवं व्रत पाई संकल्प करंतु एवं आपण निजकु 16 श्रृंगार रे सर्जित करंतु कारण एही दिन आपण 16 श्रृंगार रे सर्जित हेबा द्वारा आपणकर स्वामी को दीर्घायु प्राप्त होइथाए कारण एहा द्वारा माँ सावित्री आपणक उपरे प्रसन्न होइथांती। तेबे सांग माने तापरे आपण निजर सावित्री व्रत करि सारिबा परे स्वामी एवं निज घरर गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद नहीं सारिबा परे एही वृक्ष को आपण छुईबाकू जांतु। तेबे प्रथम वृक्षटी हेउछि बेल वृक्ष। सावित्री व्रत दिन बेल वृक्षर सबुठारू अधिक महत्व रही थाए। आपण माने समस्ते तो भल भाबरे जानिथिबे एही बेलपत्र प्रभु शिव शंकरंकर अत्यंत प्रिय अटे एवं शिवलिंगरे बेलपत्र अर्पण करिबा द्वारा प्रभु शिव शंकरंकर असीम कृपा प्राप्त होइथाए। शिव पूजन पाई बेलपत्र को अत्यंत पवित्र बोली माना जाइथाए। एही बेलवृक्षटी माँ पार्वतींकर झालरू उत्पन्न होइथिला एवं स्कंद पुराण अनुसारे एही वृक्ष को देवी स्वरूप माना जाइथाए अर्थात एहा नवदुर्गांकर स्वरूप अटे। स्कंद पुराण रे वर्णित अछि बेलगछर मूलरे गिरिजा, बेलगछर शरीर रे महेश्वरी, डालरे दक्षिण काली, पत्ररे माँ पार्वती, फलरे कार्तायनी, फूलरे गौरी एवं एही गछर संपूर्ण शरीर रे माँ लक्ष्मी निवास करिथांती। माँ पार्वतींकर झालरू उत्पन्न होइथिबा कारणरू एही वृक्षटीकू अनेक देवादेवींकर स्वरूप बोली माना जाइथाए। सेथिपाई एही वृक्षटी धार्मिक दृष्टिकोणरू अत्यंत महत्वपूर्ण अटे।
ତ ଯଦି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ନବଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଧନବାନ, ଗୁଣବାନ ଏବଂ ପରାକ୍ରମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଗଛକୁ ଏହି ଦିନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ବେଲଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ବେଲଗଛକୁ ଛୁଇଁ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆସିବେ ତ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଗଦମ୍ବା ଗଛ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ଜଗଦମ୍ବା ସ୍ୱରୂପ ଭାବି ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏହା ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶମୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଜଳାଇଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଶମୀ ଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷଟି କ'ଣ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଓସ୍ତ ଗଛ। ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବହୁତ ହିଁ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର କିମ୍ବା 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ 108 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ କେବେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବୃକ୍ଷଟି ହେଉଛି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ। ଏହି ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନନ୍ଦନବନରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ ଧରାଧାମକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ କାରଣରୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଥକାପଣର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରୁ ସମସ୍ତ ଥକାପଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଭଣ୍ଡାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ନୂତନ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି ତ ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ
କିଛି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ହେ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ହେଉ। ମୋର ଗୃହରେ ଯେଉଁ ବି ଦୋଷ ରହିଛି, ପିତୃଦୋଷ, ଗ୍ରହଦୋଷ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୋଷ, ସବୁ କିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଦୟାକରି ମୋର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷର 5ଟି ଫୁଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 5ଟି ଫୁଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 5ଟି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାଲୁଥିବା ଅର୍ଥଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ, ଧାନ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଧନବାନ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳତା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବରଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ବରଗଛର, କାରଣ ଏହି ଦିନ ବରଗଛର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ଯଦି ବି କେହି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବର ଡାଳ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବରଗଛର ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବରଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରଗଛରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ବରଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବରଗଛକୁ ଛୁଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବରଗଛଟି ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସ୍ରୋତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହାର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେହି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷକୁ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ
ଛୁଇଁକି ଆସିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।